السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa inoo wada qiso yaab leh oo xanuun leh. qisadaas intaana guda galin waxaan inga codsanaa qof kasta oo YouTube qabto ina like iyo share iyo comment. aniga waxaan furtay Ramadaankii ilaa hadda ma keenin saacadihii iyo scrapkii, marka walaalahay like iyo share iyo comment iga bixiya. wiil ayaan ka hadlaa maanta, wiil nin weyn waayo. tuug ayuu ahaa jiray, tuug markuu ahaa jiray moobeelaad iyo asii saaxiibiis moobeelaad iyo dahab iyo waxaas ay soo xadi jireen. weligeena ma lee qaban oo dhahay. waxaan go'aansadoo dhahay walaalahay laba wiil iyo laba gabdhood ayaa ila dhashteen, kulligood xaaladooda istiqaarada ilaa aniga waxay bartay. aniga wax ma bara aabahay si kastoo ila hadle. aabahay nin oo fiican oo si fiican noo soo koriyo ahay, gaajo ma nagu korin. inaan tooba keena ayaan rabay. waa baxay gacantaydan gooyo dhahay, wax aan ku dhuujiyo dhahay, kaf aan siiya dhiig kama imaan. hal saac iyo bar ka bacdi waa dhiig imaaday. ina moobeelaadada iyo waxa aan xadaayo ayaan dhibsaday. moobeelaada iyo waxaan xadaayo aabahay si kastoo ila hadle ina u ciisho muxtaram oo fiicnaada sidii walaalahay ayaan ugu talagalay. waa noqowaay waa fikiray, waxaan ku fikiray inaan gacantayda gooyo. gacantayda haddaan gooyo, gacantiyo gooye maskaxdana biro iskaaga dhuftay. naftaydii inaan caaqibo ayaan ugu talagalay dhahay. marka badama aan wax hadi lahay ay gacantaydina joogsana inaan gacantayda gooyo. aabahay aad ayuu iga xanaaqay oo u naxay, walaale aad ay u xanaaqeen. woo i gooye aad iyo aad oo aabii ii gooyo dhahay. markuu aad iyo aad ii gooye aabii woo qaracmay. markuu qaracmay aniga ma waalni ninkaa dhahay mafiyooda aniga caaqila ah oo dhahaa alcamuum wiilkii sidaasoo sabee. haddane adoogii ayaa aadoo u gooyay. markaasoo wuxuu dhahay maxaa adigaada maanta intuu soo doontay barnaamijkan aabahay inaa ila heshiisid. aabahay ina ila heshiisiis. aabahay aniga aabahay labadii gacmood oo gooye, maskaxdana wuu isku dhuftay. aabihii waa xanaaqsan yahay, aniga waa xanaaqsanahay. magahar xayaatada nolosha waa nolol ma aho, xayaa ma haysana, macaan ma jirto. subxaan allah, asagaa is caaqibay, gacantiisii ayuu caaqibay. marka ilaahay awlaada ninkii wuxuu ku dhaha cali dadaa malaayiin xado, dadaa adduunyada xado, qof gacantooda iska goynaa ma leh. aabbaha sadam iska daa. annaga meesha joogno oo barnaamijka wada fadhino, adiga malaayiin malyan aa fadhiyo ayaaba shoogabe aabihii ku dhalay. sidaa u aragtaa? marka cali qisadiisi meeshaasa aniga ugu baxay. waa in tusinaa. waxaan aaminsanaa soomaalida inay carabi si fiican u taqaano, inay si fiican u fahmi karto. 100% ma dhihi kara, laakiin 80 amba 70 ina carabi ay soomaalida fahmayso. marka walaalahay qisadaydii halaasaa kusoo gabagabeeya maanta. fadlan waxaan inga codsanaa hadal aan ku darso. waxaan inga codsanaa qof kasta oo videoga soo gaara like iyo share iyo comment ha ii samayso. lacag ma aho, anigu dad badanaan fiirsadaa oo u sameeyaa like iyo share. soomaali ha noqdo, carabta ha noqoto, gaalada uma sameeyo, laakiin waxaan u sameeyaa dadka kale inuu gaalada barogolaaladooda ima cajabiyo, qisasooyinkooda ima cajabiso. laakiin waxay cajabisa dadka muslimka islaamka, inuu islaamka diin ayuu leeyahay. laakiin dad qofkan aana diinta lahayn waxiisa wax ay cajabinaysa dadka male. marka anigu maanta videoga halkan ayaan ugu baxay. waan jeclaa inaan qisasooyin badan oo waqti dheer aan ka sheekeeyo, waan jeclaa, laakiin ma jecli videoga dadku inuu boring ku noqdo. marka walaalahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. fi amaan allah. لا تصدق. حالي صدمتني واكيد راح تصدم كل واحد منكم. هي قصة شاب كان يسرق وكانت السرقة بدمه. حاول مرارا وتكرارا انه يوقف السرقة ولكن ما قدر، فبحث عن حل. وجد الحل.
تخيلوا شو كان الحل. قطع ايديه الاثنين حتى يتوقف عن السرقة. ومش بس هيك، هالشاب اللي اسمه علي عفيفي اجا الى برنامج المسامح كريم اليوم وطلب منا انه ندعو والده حتى يعتذر منه ويطلب السماح منه لانه والده مقاطعه. كامل القصة راح نعرفها بعد شوي بعد ما نستقبل علي. قطعت ايديك؟ قطعت ايدي عشان كنت حرامي من صغري. من صغرك كنت حرامي؟ وانا في اولى ابتدائي كنت بسرق سندوتشات ورمي رصاص من ابن العمده من القريه وزملاتي، سندوتشات جبنه رومي ولانشون وحاجات حلوه. ولما الرصاص بناخد لما الرصاص نقسمه ثلاث ارباع، انا ربع وزميلي ربع وزميلي ربع. فبدات المشوار السرقه من هنا. شو كنت تسرق عليه؟ ألوفات وموبايلات وذهب، وعمري ما اتمسكت. طيب ما اتمسكت ولا مره؟ لا ما اتمسكتش. طيب وبعدين؟ بعدين ابويا بيعاقبني، ابويا بيسيسني، مفيش فايده. ابويا بياخد مني هدايا ومفيش فايده. ابويا عامل معايا المستحيلات عشان ابقى عايش نظيف وعايش. ابويا موظف في الجامع، امي ست بيت، اخواتي متعلمين، اهلي دكاتره. بس اني كنت عايز اطلع نفسي، اعلم نفسي بنفس الادب، مش عارف، واعيش بايدي. بس هي جت كده بقى، قطعت ايدي تحت القطر عشان احرم اسرع. تحت القطر؟ قطعت واحده تحت القطر. كيف؟ حطيت ايدك تحت القطر؟ حطيت ايدي ونمت على بطني والقطر عدى عليها. والقطر عدى عليها. قمت قايم مروح، قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. انا قطعت ايدي عشان بس ما طلعش دم؟ بعدها بسنه ونص القطر بيقطع ايدي بتلحم من سخونيه القطر. القطر بيقطع بيكوي ايدك. ما طلعش دم يعني بعدين؟ لا ما طلعش دم اللي بعدها بساعه. اول ايد قطعتها. انوجعت؟ لا ما وجعتش. حسيت بألم؟ ما وجعتش عشان كنت مبنج بنج رباني. يعني كان في قلبي ايمان وتقوى، وربنا عايزني اتوب وارجع له. انا مش عارف اتوب وانا بايدي محطوطه بتلعب طيب. عايزه تسمع. طيب الثانيه قطعتها بعد كم؟ تاني بعدها بسنه ونص. بعدها بسنه ونص؟ بعدها بسنه ونص تحت القطر. ليش؟ كنت بسرق ألوفات وموبايلات ومش ضليت تسرق يعني؟ وابويا اداني الصحه النفسيه، وابويا عامل في المساحات برضه عشان اعيش محترم، اعيش مؤدب، مفيش فايده. طب يا علي، اللي في دمي في دمي. بدي اسالك سؤال. اتفضل يا باشا. هي الايد بتسرق ولا الدماغ بيعطيها امر؟ لا ايدي والدماغ وكله. هي ايدي برضك، ايدي دي مذكوره في بيقول لك سرقت قطع عليكم زنيت تنجروا ترجمهم. يعني انت عاقبت نفسك؟ انا عاقبت نفسي في الدنيا قبل الاخره. هلا بطلت تسرق؟ بطلت اسرق خلاص؟ خلاص. انت عايش مع ابوك؟ ابويا اول ما قطعت ديت زعل مني. ابويا قاعد فوق وانا قاعد تحت. وما بتحكي معه؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله هتكون موجود معانا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل دعوتك. ممكن نسال حضرتك بقى قبل السلام الدعوه طبعا. طب عرفت عنواني منين مثلا، او السن والوظيفه والكلام ده يعني جبتوه منين حضرتك؟ هقول لحضرتك حاجه. احنا عندنا فريق اعداد هو المسؤول ان هو جاب لنا كل البيانات بتاعت حضرتك، سواء السن او الوظيفه او العنوان. استاذ جورج اختار بعض الشخصيات من ضمنهم حضرتك اللي هتكون موجود معانا ان شاء الله في الاستوديو. فلو حضرتك موافق هتكون موجود معانا. عند حضرتك اي اعتراض قول لنا عليه. لا ما فيش اعتراض ولا حاجه طبعا حضرتك، لاني عرفت ان حضرتك راجل يعني محترم وبرنامج محترم. قبلت الدعوه على هذا الاساس. الله يخليك. هو هيك لان ليك مشاهدينك وانت يعني جيت على البرنامج انت محترم، معجبينك كويسين الحمد لله، لانك راجل محترم وبرنامج كويس، لانه برنامج محترم حضرتك. تسلم يا حاج. فانا يعني قبلت الدعوه على هذا الاساس. نعم. يعني اجي اتشرف بحضرتك. والشرف لنا انك قبلت الدعوه. الله يبارك فيك. وانت جيت محترم الى هذا البرنامج، وبتطلع ان شااء الله محترم مكرم معزز، واهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. اهلا بس يمكن انت طمني كيف الاحوال بالبيت عندك؟ الامور كلها كويسه؟ الحمد لله رب عايشين؟ العالمين. اولادك بيعملوا ايه وكله؟ شو الاخبار الاسره كلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسرة مكونة من 7 أفراد. ما شاء الله. زوج طبعا وزوجته طبعا و5 أولاد. أنت ومدامتك وعندك 5 أولاد، الله يخليهم. 5 أولاد، 3 صبيان وبنتين. زوجت حدا منهم؟ مزوجين؟ لا في واحدة يعني مخطوبة الحمد لله، مخلصة دبلوم واتخطبت. يلا الله يوفقها. الحمد لله. والثانية معاها دبلوم برضه ولسه صغيرة. الله يوفقها. الحمد لله رب العالمين. نعم. انت بينك وبين نفسك حج عم تتساءل انه شو سبب الدعوه او مين اللي دعاك؟ انا فوجئت بالمجموعه بتاع البرنامج بتاع حضرتك. نعم. جايين لي
فطبعا قبلت الدعوه على هذا الاساس، لان نعم. عرفت ان هقابل حضرتك. وانا بشكرك انك قبلت الدعوه، وانا مقدر هذا الشيء. الله يبارك فيك، الله يخليك يا سيدي، بدك تعرف مين اللي دعاك. هو الحقيقه انا وسيط، في حدا طلب مني ادعوك ودعوتك. بقى اذا بتحب تعرف مين، تطلع بالشاشه هناك. ده ابن حضرتك. ابنك، نعم. طب انا يعني تفضل. انا فوجئت. تفضل حاج. ازاي؟ لان انا اصلا خصمه اساسا على بعرف اللي هو بيعمله فيا. هو ما اذاش نفسه، ده اذاني واذى الاسره بتاعته. حاج تفضل، بدي احكي انا وياك. يعني طب انت فاجئتني بيه كده حضرتك. حبيبي انا بدي احكي انا وياك. تفضل بليز، استريح. خلينا نحكي على رواق من اب لاب. تفضل، بدي احكي انا وياك. بس كده. تفضل حاج حبيبي، تفضل. انا بدي احكي انا وياك. الشيء اللي عمله ابنك مش صادمنا نحن. انا هلا تحت الصدمه، والجمهور كله تحت الصدمه، والمشاهدين بالملايين حيكونوا تحت الصدمه زي ما صدمكم له انتم. يعني انا مش متخيل واحد بيعاقب نفسه، بيقطع اول ايد بيرجع بيقطع الثانيه، وبيقول لك انا حكمت على نفسي وعاقبت نفسي ونفذت الحكم. تصور بقى. طب ده ينفع حضرتك؟ لا، ما بينفعش. او يعني في شرع ربنا مثلا ما بينفعش. في حاكم وفي قاضي وفي وبعدين ظلم نفسه كثير الشاب. هو ما ظلمش، ده ظلمنا احنا. هو ما اذاش نفسه ولا ظلم نفسه يا سعاده الباشا. احنا اللي اتظلمنا واتاذينا مش هو. حاج يعني ده لو كان اختفى من الدنيا كان احسن. حاج، واحد يقطع ايديه ما انظلمش؟ احنا اللي اتظلمنا حضرتك يا سعاده الباشا. اكيد انتوا ظلمتوا، مش هو. بس هو اللي قطع ايديه. انتوا ظلمتوا اكيد. على شيء، على ايه حضرتك؟ أنا لو هو موجود طبعا. لا هو في مكان اخر. أنا لو قصرت في حقه، لا أنا لو كنت قصرت في حقه ما كنتش هزعل. طيب هو مش عم ينتقم لأن أنا ما قصرتش في حقه، ده اللي مزعلني. بس أنا لو قصرت في حقك ماشي، أقول من حقك، إنما ده أنا ما قصرتش في حقك نهائي. طلباتك مجابة. ليه تأذي؟ هو أذانا إحنا وأذى الأسرة بتاعته. هو بيقول لك إنه كان عنده بدمه السرقة، وبقى مش قادر يبطل. حاول، مش قدر، بعدين قطع أول يد ماشي وما بطلش وضل يسرق في البداية. ورجع قطع الثاني. البداية حضرتك بس هلا بيقول إنه بطل. البداية كانت حضرتك كان تقريبا في سنة 4 أو في سنة 5 تقريبا. نعم. كانت البداية قمت جاي كويه. قلت له كده لأن كده حرام وما ينفعش، لأن دي مش في دمنا أساسا أصلا. نعم. إحنا الحمد لله رب العالمين يعني أسرة الحمد لله، يعني أولا ربنا مرضينا والحمد لله وماشيين بما يرضي الله. نعم. طب أنت تعمل ليه يا ابني؟ كده كده حرام. اللي بيعمل حاجة ده بيروح النار وقمت جاي لسعه. نعم. ده كانت البداية. جاي لسعه فعلا بالنار. عندي بس خليني استوضح سؤال منك. اتفضل. حضرتك شو مأخذك عليه؟ انه قطع ايديه ولا انه كان يسرق قبل؟ ايه مأخذك؟ المأخذ تاعك عليه شو؟ أنا طبعا مش راضي عن اللي عمله. بايه؟ لأن ما نعمة ربنا مديها لي، بس النعمة دي ما انت ما حافظتش عليها. النعمة دي كانت بتأذيك وبتأذي البشر، كانت ممكن تقتلك وتقتل ديت. شوف بقى تفكير، بدك تاخده قد تفكيره. الحق اذا ده قناعة أنا عايش تتصور. يا مرضي، أنا مرضي، المجتمع والبشر ده على جنب، أنا مرضي قدام وربنا خلينا موجود. بقول قصتي عبرة وأذى للناس يعني، وربنا مطول في عمري. مطول في عمري ليه؟ ربنا الحمد لله. طيب سامحنا علي، اسمعنا. شوف الوالد طلبت منه السماح، خليه يعطينا الكلمة، قلنا شو بدك. تكلمنا، حكينا كل شيء بنحكى، ونحن وصلنا لهون. انتوا بالاستوديو هنا، اذا سامحتوا نفتح الستار تحضنوا. انت حاضر؟ ده عشان خاطر حضرتك بس يا استاذ جورج، عشان خاطر المحترم، وعشان خاطر الله. الله اولا ده فوق الكل، وبعدين عشان خاطر العاطفه الابويه. ده ابنك، ده مهما كان لحمك ودمك، ده شيء طبيعي. أخطأ. نحن مسؤولون عن ابنائنا. نعم. إن نعم. كانوا عظماء او نعم. كانوا ماشي. نعم في الحضيض. نعم. فانت بتسامحه؟ انا والله اسامحه. تسامحه، والمسامح كريم. والمسامح كريم. الله يبارك فيك. تعالوا ستار.
تفضل حاج. تفضل حاج. سلام عليكم. ماشي يعني ربنا يهديك يا احمد، ربنا يهديك. كتر ألف خيرك يا أستاذ، كتر ألف خيرك. شكرا يا علي، شكرا يا حبيبي، شكرا يا